You saw the prophet. Like, you saw him. Why me? Out of everyone. Being a model and doing these things. Like, I didn't think that I was good enough. It was the most beautiful, like, experience of my life, you know? And, like, my journey to Islam isn't, like, a normal, you know, journey. So look at you crying, you little silly thing. I'm the worst crier. I'm such an ugly crier. Today, I am sharing something with you that I have never shared before. I have a daughter. She is an international model. She is gorgeous and she just went to Umrah. I swear the amount of times I cried over this story, just so happy and so proud of you. So I had to share this moment. Let's take you back to the very beginning. Let's rewind. Yeah. We were all holidaying, right? We were having a fantastic family holiday. There was like 20 of us, right? Yeah. And then we had Thailand. You were with your cousin. And what were you guys doing? We were living it up. What's living it up? What do you mean? অবশ্যই যাই হোক না কেন আমরা মুসলিম, আমরা ড্রিঙ্ক করিনি, আমরা এমন কিছুই করিনি, কিন্তু আমরা এনজয় করছিলাম, সূর্য স্নান করছিলাম। আই ওয়াজ ইন মাই বিকিনিজ। আপনারা জানেন এটাই আমার কাজ। আর আমি বাইরে বসেছিলাম আর নাশিদ শুনছিলাম আর আমি কান্না করছিলাম। আমি সবসময় নাশিদ শুনি আর এটা আমার একটা ফেভারিট বিষয়। তো আমার কাজিন আর আমি ছিলাম আইল্যান্ডে, এক বালুময় আইল্যান্ড। আর ভাবছিলাম যে এর পরে কোথায় যাওয়া যায়। আর কিছু কারণবশত আমি এমনকি জানি না সেটা কি। এটা ছিল পুরোপুরি অপ্রত্যাশিত, যা আমি আজও পর্যন্ত বলিনি। আমি জাস্ট তার দিকে তাকালাম আর বললাম, জেন হোয়াট অ্যাবাউট ওমরা? চলো না আমরা ওমরাতে যাই। আমি জানি না, সত্যি বলছি, আমি এমনকি বলতে পারবো না যে কেন আমি এটা বললাম। Are you prepared to go to Umrah? Like, not. না, একেবারেই না। এটা বলতেও খারাপ লাগছে। ঠিক তার আগের মুহূর্তেই আমি ছিলাম বিকিনি পরে আর আমি পর মুহূর্তেই ভাবছিলাম ওমরাতে যাব। সেখানে গিয়ে আমি কি পরবো? আমি বিকিনি পরতে পারবো না, আস্তাগফিরুল্লাহ। So you jumped on a plane in Thailand to Medina by yourself. I don't even think grown men would do that. And you didn't even know if your cousin were coming at this point. No. You jumped on that plane by yourself. আমার ট্যুর গাইড ছিল না। আমি সত্যি এমনকি জানতাম না যে আমি কি আশা করছি অথবা কি করব। জানতাম না কিভাবে ওমরা পালন করে। এটা ছিল যেন কেউই আমার মাইন্ড চেঞ্জ করতে পারবে না। আমার ছিল এই অনুভূতি, আমাকে যেতেই হবে। কেন? কারণ এটা আমি পেয়েছিলাম আমার অন্তরে। এটা ছিল আমার আমন্ত্রণ। আমাকে জাস্ট যেতেই হবে। আমি আল্লাহর ডাকে সাড়া দেবই। এটাই ছিল আমার অনুভূতি। আর আমার মনে হয় আলহামদুলিল্লাহ আমার আছে সত্যি দৃঢ় আস্থা আল্লাহ তাআলার প্রতি। আমি জাস্ট জানতাম যে আমি যদি যাই সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে। You called us and you were like, so I put a story online. I don't know if you guys saw on my story, but I put a story up on Instagram. It was like, any sisters that are in Medina or Mecca at this week, can you like DM me? This in itself just gives me goosebumps because Couldn't have picked a better person. the first person, I'm not even joking, the first person to message, I got thousands of girls messaging me saying, yeah, I'm there, I'm there. The first person to message was a girl from Australia, Sydney, was a Risale Noor student, which we love those books. And she said that her sister was in Medina. So I was like, okay, great, please give me your WhatsApp, I'll create a group chat. And then it was crazy. When you landed in Medina, we called you because we were tracking your flight. We're like, okay, she's landed now, let's give her a call. And you weren't picking up. সেটা সম্ভবত এই কারণে যে আমি আটকে পড়েছিলাম কাস্টমে। আমাকে খুঁজে বের করা হয়েছিল কারণ আমি ছিলাম বোকা আর খুবই সরল। আমি এমনকি এও জানতাম না অ্যাটলিস্ট আমার হিজাবটা পরে নিই। But isn't it funny, the cultural difference? সত্যি কথা বলতে সেটা ছিল এমন কিছু যে আমি সত্যিই ভালোবাসি। সৌদির এই বিষয়টা সত্যিই ভালোবাসি। এটা সত্যি একটা চোখ খুলে দেওয়ার মতো অভিজ্ঞতা। কারণ যেমনটা আমার প্রফেশনে জানেন, আক্ষরিক অর্থে আপনাকে কেয়ার করতে হয়। আপনাকে কেমন দেখাচ্ছে, আপনাকে কেয়ার নিতে হয় আপনার শরীরের সবকিছুর। আপনি কি খাবেন, আপনার এক্সারসাইজ। এটা ছিল আমার কাছে খুবই তরতাজা অনুভূতি। কারণ আমাকে এখানে কেউ জাজ করছিল না আমার বাহ্যিক রূপ দিয়ে। এ কারণেই আমি সত্যি শ্রদ্ধা করি শালীনতাকে। সেখানে থেকে আমি উপলব্ধি করেছি যে তারা অনেক বেশি স্বাধীন আমাদের থেকে। আমরা সত্যিই আবদ্ধ একটা ছোট্ট বাক্সে, গতানুগতিক বিউটি স্ট্যান্ডার্ডস। Okay, so you've gotten through border security. We've booked you a beautiful hotel right at the Haram in Medina. You've checked into your hotel. And I see on the group chat that you're meeting up with Makis. Yes. Oh my. আমার মনে হয় যেভাবে সেই মেয়েটি আমার সাথে এসে মিলেছিল, এটা ছিল যেন ধনুকের সাথে ছিলা। সেই প্রথম রাত্রিতে আসলেই আমরা গিয়েছিলাম। সে আমাকে দেখালো কোথায় সেই মাজার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, তিনি যেখানে শায়িত।
সে বলছিল, এখানে এসো ডিয়ার, তোমাকে দেখাবো রাসূলুল্লাহ কোথায় শুয়ে আছেন। আমি হাঁটছিলাম। সে বলল, দেখো এখানে। And I was like, I know, like I couldn't even believe. আমি এমনকি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না তিনি যেখানে শায়িত আছেন আমি তার এত কাছাকাছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক সোজা আমাদের সামনে। অনেস্টলি আমি মনে করি সেটা ছিল সবচেয়ে সুখকর মুহূর্ত আমার জীবনের। SubhanAllah. আমি জানি না এটা সত্যি এক্সপ্লেন করা খুবই কঠিন ওই সমস্ত মানুষদের কাছে যাদের নেই। Oh gosh. It's so funny. Everyone that met you in Medina and Mecca were like, she won't stop crying. হ্যাঁ, আমি কান্না থামাতে পারছিলাম না। Couldn't, you know. ইসলামের দিকে আমার এই জার্নি স্বাভাবিক নয়। জার্নি তো আমার কাছে এটা ছিল ভিন্ন কিছু। এটা ছিল এমন কিছু যে আমি নিজে, নিজে খুঁজে বের করেছিলাম। আর জাস্ট সেই পর্যায়ে পৌঁছে যেখানে দাঁড়িয়ে আমার মনে হচ্ছিল যেটা পৃথিবীর সবচেয়ে পবিত্রতম স্থান। সব মিলিয়ে আমি যা অনুভব করছিলাম তা ছিল এক সেন্স অফ প্রাউডনেস। যেন আমি ছিলাম গর্বিত যে আমি অনুমতি দিইনি আমার নফসকে আমাকে কাবু করার, বরং আমি চলে এসেছি এখানে। কারণ এটা ছিল সবচেয়ে সুন্দর অভিজ্ঞতা আমার জীবনের। ইউনো It really is. Yeah. বাট ইটস সো ক্রেজি। এমনকি ফিরে আসার পর থেকে এটা ছিল খুবই সুন্দর, চক্ষু উন্মোচনকারী এক অভিজ্ঞতা। আমি জাস্ট বিছানায় শুয়ে, শুয়ে ভাবি যেন সত্যি এটা এক অদ্ভুত বিষয়। যেন এক আবেগের তরঙ্গে ভাসি। লাইক ম্যান, আমি সত্যিই মিস করছি কাবা আর সত্যিই মিস করি মদিনা। আর আমার মনে হয় আপনার জীবন আর একই থাকে না সেখানে যাওয়ার পর। You know. এমনকি সেখান থেকে ফিরে আসার পর আমি আর আমার স্কার্ফ খুলিনি। You influenced me to wear the hijab. Yeah. I don't wear the hijab in the daytime. I should be. But when you came and you were wearing it, I was like, shame on me. Shame on me. I'm meant to be your role model. I'm meant to be your mother. And I'm not wearing the hijab. Like, what is wrong with me? Especially in Ramadan. Like, what am I thinking? So, like, even just that, like, you're having an influence on me. Yeah. Like, I can, it's so amazing to see. আমার জাস্ট মনে হয় যেমনটা আপনি বললেন, আমি যখন পিছন ফিরে তাকাই আমার পিকচার্স গুলোর দিকে থাইল্যান্ডের ভ্রমণ করার, আমার মনে হয় যেন এগুলো আমি নই। এমনকি 4 মাস আগের ছবিগুলো। না, এমনকি কয়েক সপ্তাহ আগের ছবিগুলো। Okay, so you went to Medina first. What was your most favorite part or favorite thing to see in Medina? আমার মনে হয় নিশ্চিত রূপেই 2 রাকাত নামাজ পড়তে পাওয়া রিয়াদুল জান্নাহ। মূলত যে মানুষেরা জানেন না, রিয়াদুল জান্নাহ হলো মূলত জান্নাতের এক টুকরোতে 2 রাকাত নামাজ পড়া। আমার কাছে এখানে নামাজ পড়ার সুযোগ পাওয়াটাও ছিল একটা মিরাকেল। একটা অ্যাপ আছে এটা বুক করার, আর মূলত এটা বুক করা হয় 1 মাস আগে থেকেই। তো সৌভাগ্যবশত ওই বোন যাকে আমার জন্য আপনি খুঁজে দিয়েছিলেন, তার মম এটা বুক করেছিলেন সেখানে যাওয়ার জন্য। সেই রাতে তিনি বললেন, আমার প্রিয় মেয়ে, আমি আক্ষরিক অর্থেই তোমাকে এই সুযোগটা দিতে চাই। আমি চাই তুমি আমার জায়গায় যাও। The works in mysterious ways. It's so Amazing. আর আমার মনে হলো যদি আল্লাহ চান আমি এটা করতে পারবো, কারণ আমিও এটা বুক করার চেষ্টা করেছিলাম। যাই হোক, রাত 11:50। আমি সমস্ত ডিটেলসটা বলতে পারবো না যে এটা কতটা কঠিন, কিন্তু আমি বলছি আপনারা কল্পনা করুন 11:50 আর আমি ভেতরে গিয়ে পৌঁছালাম ভোর 4টেই। জাস্ট এটুকু বললাম। It has been stressful. আমি ভেতরে গেলাম, আলহামদুলিল্লাহ। যখন সেখানে গেলাম এটা ছিল খুবই শান্তিময়, এটা ছিল খুবই সুন্দর। নামাজ শেষ করার পর আমার কাজিনের দিকে তাকিয়ে বললাম, তুমি এটা শুনতে পাচ্ছ? তুমি কি শুনতে পাচ্ছ পাখির ডাক আর পানি বয়ে যাওয়ার শব্দ? সে বলল, হ্যাঁ পাচ্ছি। like, No way. yeah, it was এটা ছিল যেন পাখিরা কিচিরমিচির করছে। it's like shh. অলমোস্ট মনে হচ্ছিল যেন নদী বা ঝর্ণা। যাই হোক, অবশেষে আমরা চলে এলাম আমাদের বন্ধুর কাছে। আর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা বোন, তারা কি সেখানে কোনো স্পিকার লাগিয়ে রেখেছে? সে বলল, না। তুমি কি বলছো? আমরা একে অপরের দিকে তাকালাম, আমি আর আমার কাজিন। আর আমরা বললাম, আমরা শুনেছি পাখির শব্দ আর জানেন প্রবাহমান পানির শব্দ। সে বলল, হোয়াট? আমি এর ভেতরে গেছি 4 বার আর আমি কখনোই তা শুনিনি। আর যখন আমি আপনাদের ফোন করলাম আর আমার ড্যাডকে, তিনি বললেন, বেবি, যদি তুমি সেখানে গিয়ে থাকো আর তুমি যদি যথাযথই তা শুনে থাকো, তুমি শুনেছো জান্নাতের নদীর শব্দ। Like, my jaw was on the floor. I was like, oh my god, I can't even believe this. That was সেটাও এমনকি বেস্ট পার্ট ছিল না। Okay, what was it? আমরা হাঁটছিলাম রওজার দিকে, আর সেখানে ছিলেন একজন খুবই সুন্দর মানুষ।
তিনি দাঁড়িয়েছিলেন ঠিক রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাজারের দিকে। আর আমার মনে আছে তার দিকে তাকিয়ে আর আমার মনে হলো যেন আমি অসাড় হয়ে গিয়েছি। তার মুখে ছিল অনেক, অনেক নূর। নিখুঁতভাবে ঠিক তেমনই যেমনটা আমি ভেবেছিলাম রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে হবে। আর আমি জাস্ট হাঁটছিলাম। আর তারপর আরো একবার আমি সেই ব্যক্তিকে দেখলাম আবারও। আর আমি চাইছিলাম আমার কাজিনও তাকে দেখুক। বললাম, "দেখ, দেখ, দেখ ওই তো তিনি।" সে বলল, "কোথায়, কোথায়? আমি দেখতে পাচ্ছি না।" আর আমি জাস্ট ধরে রেখেছিলাম সেই অনুভূতিটা আমার অন্তরে যে তিনি প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু মনে হলো তা হতে পারে না। তিনি তো জীবিত নন। আর আমরা গেছি তার রওজায়। তাই মনে হলো এটা সম্ভব না। honestly আমি আমার চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আর আমি তখনই তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। এমনকি এখনো যখন ভাবছি অবশেষে খুঁজে বের করলাম। আমরা কথা বললাম একজন শেখের সাথে। আর আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা রাসূলুল্লাহ কারো স্বপ্নে আসতে পারেন না, না?" তিনি বললেন, "না, তিনি স্বপ্নে আসেন তাই নয়, তিনি আসেন মানুষের রূপে।" তিনি বললেন, "আমার মনে হয় তুমি প্রফেটকেই দেখেছো। You saw him." I'm like, no. Like, it's crazy even thinking about it now. And I was like, no, I didn't. I can't have this. আমার মনে হলো আমি কিভাবে? How like কেন আমি? You know? সবার মাঝে God, I feel so stupid. Jealous. I want to see the prophet. I was like, why me, you know? জানেন একজন মডেল হিসাবে ওই সবকিছু করার পর আমি মনে করি না যে আমি যথেষ্ট ভালো। এমনকি সেখানে যাওয়া, একাকী যাওয়া, তাকে দেখা, আমার মনে হয় না, আমার বিশ্বাস হয় না। আমি এতটা ভালো নই, কিন্তু আল্লাহ ভালোবাসেন। তিনি যাকে চান। আর তিনিই মানুষদের ইসলামে নিয়ে আসেন, যাকে তিনি চান। ইউ নো? তবে একটা বিষয় আমার নিয়ত ছিল খুবই খাঁটি। আর আমি জাস্ট ভালোবাসি। যেভাবে সবকিছু ঘটেছে, আর সবকিছুই ঘটেছে খুবই পারফেক্ট ভাবে। এমনকি আমি যদি পরিকল্পনা করতাম, আমি মনে করি না তা এতটা সুন্দরভাবে হতো। আর জানেন এটা খুবই অদ্ভুত। কারণ যখন আপনি মক্কায় যান অথবা মদিনায়, তারা বলে যে এক পর্দা সরে যায় আপনার চোখের। We were FaceTiming in Mecca. And you saw the birds that were doing tawaf? হ্যাঁ, আমি বিস্মিত হয়ে গেছিলাম। আমি বেডে বসেছিলাম। তো আমি পাচ্ছিলাম একটা পারফেক্ট ভিউ কাবার। আর আমি কথা বলছিলাম আমার ড্যাডের সাথে। কথা বলছিলাম ভিডিও কলে। আর আজান শুরু হলো। আর আমি জাস্ট মুগ্ধ ছিলাম যে কত মানুষ একসাথে নামাজ পড়ছে। আর কাবার এক কোণের দিকে আমার চোখটা গেল। আর আমি আক্ষরিক অর্থেই দেখলাম পায়রাগুলো উড়ে এলো আর তওয়াফ করতে লাগলো। ইটস লাইক ক্রেজি। তো পায়রাগুলো তওয়াফ করছিল আর আমি ছিলাম অবাক। আর নামাজ শেষ হলো। Assalamu alaikum rahmatullah. Assalamu alaikum rahmatullah. যেই শেষ হলো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ, পাখিগুলো উড়ে চলে গেল বিল্ডিং এর উপর। I was like, oh no. What is this? Like, আমি I আক্ষরিক অর্থে kept সেগুলো দেখছিলাম। thinking, I learned তারপর আমি after that জেনেছি if যদি no কোনো human মানুষ তওয়াফ না making করে tawaf, যে কোনো কিছু তা anything else করতে পারে। can be made. There's 70,000 70,000 ফেরেশতা angels নেমে that will আসে be down on প্রতিদিন and আর তারা be তওয়াফ making tawaf, করে। you know? জানেন এমনকি Even পাখিরা, the প্রাণীরাও তা animals করতে can পারে। be doing this. Do you know what the funny thing is though? It's All scary. all Like, this stuff is always happening. yeah. But Allah's lifted that veil Yeah. off for you to see this stuff. আপনি প্রায় দেখতে পান কোরআন নেমে আসছে আপনার জীবনে। লাইক আই এম সরি, কোনোভাবেই কেউ আমার কাছে এসে আমাকে আর এটা বিশ্বাস করাতে পারবে না যে ইসলাম সত্য নয়। I was like, আমাকে করতে হবে সিরিয়াস অ্যাডজাস্টমেন্ট আমার জীবনে। আমার মনে হচ্ছিল ওয়াও, আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখালেন অনেক কিছু এই স্বল্প সময়ের মধ্যে। জানেন আমি মক্কা মদিনায় ছিলাম 1 সপ্তাহের মতো। I think it was maximum a week. maximum a week? আর এটুকু সময়ের মধ্যে যে অনুভূতি আমার হয়েছে আর যা কিছুই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি আমি এই স্বল্প সময়ে, আমার মনে হচ্ছিল যেন এতদিন আমি কি করছিলাম? লাইক আমি জাস্ট এটা সত্যিই আমাকে ভাবিয়েছিল। আমি এতদিন জীবনযাপন করে আসছি পুরোপুরি ভুলভাবে। এই দিক থেকে নয় যে আমি খারাপ কিছু কাজ করি। আমি ড্রিংক করি না, পার্টি করি না, ড্রাগস নিই না। আমি এগুলোর কিছুই করি না। কিন্তু এটা সত্যিই আমি উপলব্ধি করেছিলাম যে আপনার জীবনযাপন হবে আল্লাহকে কেন্দ্র করে। জানেন অন্য কোনো কিছুকে কেন্দ্র করে নয়। আর যা কিছুই আপনি করবেন তা হবে তাঁরই জন্য। মানুষেরা আসলেই উপলব্ধি করে না, তারা অন্য কিছুকে আল্লাহর উপরে প্রাধান্য দেয়। তাদের কাজ, তাদের হতাশা, তাদের এমনকি তাদের পরিবার সবকিছুই একদিন চলে যাবে। তাহলে মানুষ কেন এই বিষয়গুলোকে আল্লাহর উপরে প্রাধান্য দেয়? আর সেখানে আমার আরো ভালো লাগছিল, এমনকি যখন আজান শুরু হলো
মানুষেরা তাদের দোকানগুলো খোলা ছেড়ে দিয়ে এলো। জানেন তাদের দোকান রইলো খোলা। তারা সবাই নামাজ পড়তে চলে গেল। আমি জাস্ট তাকিয়েছিলাম কারণ আমি কাবাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। আর সেখানে লাইন ধরে মানুষেরা রাস্তায় নামাজ পড়ছিল। আমি এর আগে আমার জীবনে কখনোই এরকম দৃশ্য দেখিনি। All right, so you finished your experience in Medina and you're off to Mecca. A very good friend of ours, a world-renowned sheikh he's the imam of a mosque there, that he very kindly offered to take you around with his team to show you how to perform your umrah. How did it feel? What was it like? আচ্ছা, তিনি আমাদের একজন বোনের অধীনে করে দিয়েছিলেন। সেই সুন্দর বোনই আমাদের লিড করছিলেন। তিনি আমাদের দুইজনেরই হাত ধরেছিলেন। আমরা আমাদের মাথা নিচু করেছিলাম আর আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। আর তারপর তিনি বললেন যে তোমরা এবার চোখ তোলো। আমি তাকালাম। এটা ছিল খুবই সুন্দর। সে সময় আমি একেবারেই ভুলে গেছিলাম আমাকে দোয়া করতে হবে। আমি আসলেই ভুলে গিয়েছিলাম। আমি তো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। লাইক ও মাই গড, ইটস সো বিউটিফুল। চারিদিকে সবাইকে দেখছিলাম আর তারপর আমার কান্না শুরু হলো। আমি কান্না করছিলাম। আমি এমনকি কল্পনা করতে পারছি না যে বাইরে থেকে তখন আমাকে কেমন দেখাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন এটা কোনো অন্য জগৎ। আলহামদুলিল্লাহ, আমি খুবই সৌভাগ্যবান যে আমি ওমরা করতে পেরেছি। শুধুমাত্র একবার নয়, আমি তা করতে সক্ষম হয়েছি 3 বার। আর আমি এটা করেছি আমার আঙ্কেল অসির জন্য। Guys, do you remember my video, Ozzy, my brother Ozzy who passed away? She did umrah for him, so that was really এটা special. স্পেশাল কারণ এই দিনটি ছিল তার জন্মদিন। সেদিন আমি ওমরা করলাম। এমনকি আমি জানতাম না। Yeah, you called us and you're like, I just finished umrah for Ozzy, and we're like, it's his birthday too. Yeah, it was so. But yeah, এটা সত্যিই ছিল স্পেশাল যে আমি তার জন্য এটা করতে পেরেছিলাম। আর ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আমার উমরাকে কবুল করবেন। but yeah, so and you know what? That is something that I can say. Oh, I can't even look at you crying, you little silly thing. I'm the worst cry. I'm such an ugly cry. No, but it's, you know, it's like this is normal. এটা খুবই স্বাভাবিক এই অনুভূতিটা আসা। আর আমি অবশ্যই বলবো আমার আঙ্কেল, যদিও তিনি মারা গিয়েছেন, তিনি এতটাই প্রভাব ফেলে গিয়েছেন বহু মানুষের উপর। আর সাধারণভাবে এটা আরো একটা কারণ আমার ওমরাতে যেতে চাওয়ার এবং তার জন্য ওমরা করতে সক্ষম হওয়ার। আমার জাস্ট এই অনুভূতিটা ছিল, আঙ্কেল মারা গিয়েছেন আর আমি চাই ওমরা করতে তার জন্য। আর এটা খুবই সুন্দর যে তিনি মারা যাওয়ার পরও কত সৌন্দর্য বয়ে নিয়ে আসছেন। তিনি বয়ে আনছেন অনেক অনেক ভালো, এমনকি যদিও তিনি এখানে নেই। তাই আমি ভাবলাম আমার পক্ষে যা সম্ভব আমি তার জন্য করব। আর ইনশাল্লাহ আমি যদি এটা করি, যদি তা কবুল হয়, আল্লাহ তাআলা তাকে পুরস্কার দান করবেন ইনশাআল্লাহ। আর যে স্ট্রেংথ ছিল তার ফিলিস্তিনের প্রতি। My last phone call with him, he was like, free Palestine. Free Palestine. Okay, let's try and change the subject for a second. How was it when you were in the Kaaba? And did you get to go up to the Kaaba and touch it and feel it? এটা ছিল সত্যি অ্যামেজিং। আসলে আমি এটা অনুভব করেছি 2 বার। আমি শুয়েছিলাম এর দরজা, তারপর গিয়েছিলাম প্রফেট ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম মাকামে ইব্রাহিমে। কিন্তু যখন আমি এটা স্পর্শ করলাম, আমি পুরোপুরি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমাকে দোয়া করতে হবে, সেখানে যা করতে হয়। আর আমি স্পর্শ করছিলাম, ওয়াও, লাইক আমি জানি না কি বলতে হয়। সবকিছু আমার মাথা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হলো আমি প্রার্থনা করি যা কিছু আমার পক্ষে সম্ভব। মোটের উপর আমি যা বললাম। Assalamu alaikum, ya Allah. আর তারপর একমাত্র কথা যা আমার মাথায় এসেছিল তা হলো ফিলিস্তিন। I'm like, ya Allah, free Palestine, ya Allah, please free Palestine. আর আমি জাস্ট কান্না করছিলাম। আমার মাথাটা দেওয়ালে ঠেকানো ছিল। আমার হাত দুটো এভাবে রাখা ছিল আর আমি কাবাকে চুমু খাচ্ছিলাম। বলছিলাম, ইয়া আল্লাহ, আমাদেরকে স্বাধীন করো। তারপর প্রার্থনা করলাম সবার জন্য। আমি দোয়া করেছিলাম আমার ভাইপোর জন্য। আমার ভাইপো ছিল নন ভার্বাল, সে কথা বলতে পারতো না। আর আমি আল্লাহ তাআলার কাছে খুব দোয়া করছিলাম, এ আল্লাহ, তাকে কথা বলিয়ে দাও। প্লিজ অ্যালাউ হিম টু টক, যদি আপনি চান। আর তারপর এটা ছিল বেশ কয়েকদিন পর আমার ওমরা থেকে ফিরে আসার। আমার ভাই আসলে আমাকে ফোন করেছিল। সে বলল, তুমি বিশ্বাস করবে না, সেই বাচ্চাটি সে একেবারে ভিন্ন বাচ্চাতে পরিণত হয়েছে। সে অনেক অনেক কথা বলছে। আমার ভাই আসলে জানতো না যে আমি তার জন্য অনেক অনেক দোয়া করেছিলাম। সে ছিল 5 বছরের। সে 5 বছরের হতে যাচ্ছিল আর সে কোনো রকমে একটা আধটা কথা বলতে পারত। আর এখন সে বলছিল, হাই বাবা, আর সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন কথা। আমার মনে হলো সুবহানাল্লাহ,
এই দোয়াই তো আমি করেছিলাম আর এখনো আমি আমার ভাইকে কোনো কিছুই বলিনি। মক্কাতে আপনার দোয়া আমার হয় জাস্ট কবুল হয়ে যায়। এটা খুবই অদ্ভুত। This actually reminds me of something that happened when we were at Hajj. This literally gives me goosebumps till this day. My husband, before we went to Hajj, the doctor saw like a skin spot on him that was a bit dark, and the doctor did a biopsy and took it out. It was like, it just looks a little bit funny, we'll just do a biopsy to make sure there's, nothing cancerous or nothing wrong with it. So a week later we're off to Hajj and the doctor calls us. We're on the way to the airport to go to Hajj. He calls us and goes, there's a bit of bad news. And we're like, what? And he's like, you know that biopsy we did last week? It's melanoma. And melanoma is like the worst it can get. Melanoma is like a really, really aggressive cancer, and if it gets into the bloodstream, it's really bad. So he's like, look, we need to cut this out ASAP. And we're like, oh my God, we're just jumping on a flight to a pilgrimage, like it's our duty, it's a once in a lifetime thing, like we've booked it, we've paid for everything, we'll be back in 10 days, can it wait? And the doctor's like, look, it should be coming out now, but okay, it can wait. And we're freaking out, we're like, should we just cancel, should we not, should we go, shouldn't we go? And the doctor's like, don't worry, don't freak out, it's fine, but just as soon as you get back, come and see me. We're like, okay. So we go do our Umrah, it's fantastic, we try and forget about it. But while we're at Umrah, someone tells us that we should put Zamzam on it. So we basically bath him in Zamzam. Like we're like, oh Lord, please, please, please. We're praying, washing every day, Zamzam, 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 like just every day putting Zamzam over the spot. And then after we come back from Hajj, we go and the doctor takes it out, he cuts it out. It's like everything he took out went to pathology to get tested to make sure there was clean margins around the skin to make sure they got all the cancer. The results came back and the doctor was like, I don't know what to tell you. There was no cancer. We're like, what do you mean there's no cancer? You told us it was melanoma and it had to come out. He's like, I've never seen this in my life. It is a miracle. Honestly, I've seen first-hand miracles happen from Hajj and from Umrah and from this holy place. So I know for a fact anything is possible. Any dua, Allah can accept any dua. Nothing is impossible for Allah. So when you go, you must pray for everything and anything. All right, so you've done Umrah check. Yes. When's Hajj coming, girl? এটা খুবই ভালো প্রশ্ন। কবে আমি বিয়ে করছি? না, আমি চাই আপনি যা করেছেন তাই আমি এটা রাখতে চাইবো আমার ম্যারেজ কন্ট্রাক্টে আর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাইবো হজের with my husband. I can't wait for you to experience. Pray. Inshallah, everyone make dua that Amina finds a husband. Inshallah. আমার দুয়ার উত্তর পাবো। আমি চাইবো আপনার মতো বেস্ট হাজব্যান্ড পাই। I'm just so proud of you. আমি সবকিছু করতে চাই সঠিকভাবে, হালাল পথে। আমি চাই একজন ভালো হাজব্যান্ড আর হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ আমি তার সাথে হজে যাব। Together. Yeah. Inshallah. But yeah, মূলত এই লম্বা গল্পের মোরালস হলো, আমি সত্যিই চাই না যে কেউ একথা ভাবুক যে সে যথেষ্ট ভালো নয় উমরা যাওয়ার জন্য। যদি থাকে আপনার সেই অনুভূতি, আপনি জাস্ট যান। প্লিজ প্লিজ আমি চাইছি মানুষদের কাছে জাস্ট যান আর এক্সপেরিয়েন্স লাভ করুন। আর আমি জাস্ট প্রমিস করছি এটা আপনার জীবনকে পাল্টে দেবে যেমন আমার পাল্টে দিয়েছে। Listening to this, I'm just so proud of you. Like I was proud of you before, but listening to you speak right now is just made me even more proud of you. May Allah protect you. May He guide you and keep you on the straight path and keep you in this angelic state because you're just like a little angel right now. I'm so proud of you.